توشہ خانہ گاڑیوں کے ریفرنس میں بڑی پیش رفت، نیب نے سابق وزیر اعظم نواز شریف کو تفتیش میں کلین چٹ دے دی۔ تفتیشی رپورٹ احتساب عدالت میں جمع، موقف اپنایا کہ نواز شریف نے گاڑی توشہ خانہ سے نہیں وفاقی ٹرانسپورٹ پول سے خریدی، ادائیگی بھی جعلی بینک اکاؤنٹ سے نہیں کی گئی، عدالت چاہے تو نواز شریف کو مقدمے سے بری کر دے۔ سعودی عرب کا پاکستان میں بڑی سرمایہ کاری کا پلان، سعودی معاون وزیر دفاع بھی پاکستان پہنچ گئے۔ میجر جنرل انجینئر طلال بن عبداللہ کا ایئرپورٹ پر والہانہ استقبال، سعودی معاون وزیر دفاع آرمی چیف جنرل عاصم منیر، وزیر دفاع خواجہ آصف سمیت اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں کریں گے۔ پاک سعودیہ دفاعی تربیت سمیت عسکری امور زیر بحث آئیں گے۔ دفاعی تعلقات میں اسٹریٹجک پارٹنرشپ پر بات ہوگی۔ سعودی وزیر خارجہ کی سرمایہ کاری کے لیے پاکستان کے اقدامات کی تعریف، مواقع سے بھرپور فائدہ اٹھانے کا عزم۔ شہزادہ فیصل بن فرحان نے کہا، پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے جو ہو سکتا ہے کریں گے، باہمی اقتصادی خوشحالی اور علاقائی سالمیت کے لیے مل کر کام جاری رکھیں گے۔ سعودی وزیر خارجہ کی صدر مملکت، وزیر اعظم اور آرمی چیف سے ملاقاتیں، پاک سعودیہ تعلقات اقتصادی شراکت داری میں بدلنے کا عزم۔ شہباز شریف نے سعودی وفد کے اعزاز میں عشائیہ بھی دیا۔ وزیر اعظم کا رواں ماہ ہی سعودی عرب کا دورہ متوقع۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی ورلڈ بینک اور ایشیائی ترقیاتی بینک کے صدور سے ملاقاتیں، ٹیکس، توانائی اور نجکاری کے شعبوں میں جاری اصلاحات پر بات چیت، 10 سال کے لیے رولنگ کنٹری فریم ورک پلان کی ضرورت پر اتفاق۔ عالمی بینک کے صدر نے معاشی استحکام، اصلاحات اور ڈیجیٹلائزیشن کے لیے حمایت کی یقین دہانی کرائی۔ انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ فائنانس کارپوریشن کے سی او سے ملاقات میں سرمایہ کاری میں توسیع پر گفتگو۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب سعودی ہم منصب سے بھی ملے، سعودی وزیر کا پاکستان کی اقتصادی ترقی کے لیے حمایت کا اعادہ۔ پاکستان نے معیشت کے استحکام کے لیے خاطر خواہ پیش رفت کی، معاشی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے پاکستانی کوششوں کی حمایت کرتے ہیں۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر کا کہنا ہے، پاکستان کے ساتھ کاروباری اور سرمایہ کاری پر مبنی تعلقات جاری رہیں گے۔ ادھر IMF نے پاکستانی معیشت بحرانوں سے نکلنے کی نوید سنا دی، اگلے سال مہنگائی میں 12.1% کی نمایاں کمی کی خوشخبری بھی دی۔ ورلڈ اکنامک آؤٹ لک رپورٹ میں بے روزگاری میں بھی کمی کا اندیا۔ حکومت کو پاکستان انویسٹمنٹ ڈے دنیا کے مالیاتی مرکز میں منعقد کرنا چاہیے۔ مشیر خزانہ خیبر پختونخوا مزمل اسلم کا سعودی وفد کے دورے پر رد عمل، کہا وفاق کے علاوہ صوبوں کو بھی سرمایہ کاری لانے پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ مشیر اطلاعات بیرسٹر سیف کی پنجاب حکومت پر تنقید، بولے عوام کو ایئر ایمبولینس کی نہیں صحت کارڈ کی ضرورت ہے۔ چوتھی بار وزیر اعظم کا خواب دیکھنے والے اب تندوروں کے دورے کر رہے ہیں۔ پنجاب میں نان روٹی کی قیمت میں کمی نہ کرنے والوں کے خلاف ایکشن جاری، مزید کئی تنور مالکان کو جرمانے۔ ادھر خیبر پختونخوا میں نان بائیوں نے حکومتی احکامات ہوا میں اڑا دیے۔ پشاور کے بیشتر علاقوں میں روٹی کی 20 روپے میں فروخت جاری، دیہی اور مضافاتی علاقوں میں بھی روٹی 20 روپے پر برقرار۔ قوم کو مزید اندھیروں میں نہ دھکیلیں، ملک کو چلنے دیں، لندن پلان اور دیگر تجربے اب بند ہونے چاہیے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گھنٹا پور کی میڈیا سے گفتگو، بولے دوسروں کے گھروں میں گھسنے والے اپنے گھر کا بھی سوچیں، جو اصلاح کے لیے تیار نہیں وہ سزا کے لیے تیار ہو جائے، اگر اپنے فیصلوں پر عمل درآمد نہ کروا سکا تو کرسی چھوڑ دوں گا۔ علی امین گھنٹا پور نے مریم نواز کی حکومت کو ٹک ٹاک حکومت کہہ دیا۔ جوڈیشل کمپلیکس توڑ پھوڑ کیسز میں علی امین گھنٹا پور اور دیگر کی ضمانتوں میں 27 اپریل تک توسیع۔ پنجاب حکومت نے انسداد دہشت گردی عدالت راولپنڈی کے جج ملک اعجاز آصف کے خلاف ریفرنس دائر کر دیا۔ 9 مئی کے مقدمات سے متعلق کیسز میں پیش رفت نہ ہو سکی، سماعت بغیر کارروائی 30 اپریل تک ملتوی۔ PTI رہنماؤں کی حکومت پر تنقید، راجہ بشارت بولے جج نے ان کی مرضی کے بجائے قانون کے مطابق فیصلہ دیا تو یہ ریفرنس لے آئے ہیں، اب ان کے دباؤ میں لانے کے ہتھ کنڈے کامیاب نہیں ہوں گے۔
उधर रहनुमा PTI उमर सरफराज सीमा ने जलाओ घेराव मुकदमे का जेल ट्रायल चैलेंज कर दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का मुल्क भर में ओवर बिलिंग पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाने का हुक्म। मुलव्विस अमले के खिलाफ बिला इम्तियाज एक्शन की हिदायत कर दी। बिजली चोरों के खिलाफ क्रैक डाउन भी तेज करने का कह दिया। उधर गैपको रेवेन्यू ब्रांच में करोड़ों रुपए की मुबैना बेज़ाब्तियों का इंकशाफ। सार्फिन के बिलों में रद्दोबदल करने पर FIA ने गैपको के 22 अफसरान और मुलाजमीन को हिरासत में ले लिया। मुत्तहिदा अरब इमारात में तूफानी बारिशें, 75 साल का रिकॉर्ड टूट गया। फ्लैश फ्लड से हर तरफ पानी ही पानी, निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम, गाड़ियाँ तिनकों की तरह बह गईं। शॉपिंग मॉल्स और घरों की छतें आबशार का मंजर पेश करने लगीं। आसमानी बिजली कड़कने के भी खौफनाक मनासिर। सड़कें दरिया बनने पर कश्तियाँ चल पड़ी। बस और ट्रेन सर्विसेज बंद, तालीमी इदारे बंद, कंपनीज में भी वर्क फ्राम होम का ऐलान। दुबई एयरपोर्ट ताला बन चुका, फ़्लाइट शेड्यूल मुअत्तल। इंतज़ामिया की मुसाफिरों को एयरपोर्ट न आने की हिदायत। शारजाह, अबूज़हबी, अजमान, रास अल खैमा समेत दीगर शहरों में भी सूरत हाल ख़राब। उधर ओमान में बारिशों से सैलाब के बायस अमवात की तादाद 18 हो गई। कोयटा समेत बलोचिस्तान भर में बारिशों का नया स्पेल दाखिल। कलात, मस्तोंग, हरनाई, पशीन, यौब में वक्फे से तूफानी बारिश। गवादर, जोनी और पाक ईरान सरहदी इलाकों में तेज़ बारिश। नदी नालों में ऊंचे दर्जे के सैलाबी रैले। 1 दर्जन से ज़ायद देहात का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। बिजली भी मुअत्तल हो गई। दहशत गर्दों को किसी भी जगह से फाल ना होने दें। आर्मी चीफ की कमांडर्स को हिदायत। जनरल आसिम मुनीर ने कहा, मुसल्लह अफवाज और कानून नाफिज करने वाले इदारों को पूरी कौम की हिमायत हासिल है। मुसल्लह अफवाज दहशत गर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। आर्मी चीफ की दहशत गर्द हमले नाकाम बनाने और अहम दहशत गर्द सरगुना की हलाकत पर पाक फौज और कानून नाफिज करने वाले इदारों की तारीफ। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का शहरियों समेत शोहदा की अजीम कुर्बानियों को ज़बरदस्त खिराज तहसीन पेश। फोरम का मुसल्लह अफवाज की हौसला शिकनी के लिए बदनीयती पर मबनी प्रोपेगेंडा मुहिम पर तशवीश का इजहार। शुरका ने कहा, इल्ज़ामात का मकसद फौज और अवाम में दरार डालना है। ऐसे अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई को यकीनी बनाया जाए। कतरी वज़ीर आज़म से अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक राब्ता। ईरान इसराइल कशीदगी में कमी और ग़ज़ा जंग बंदी पर मिलकर काम जारी रखने का इरादा। मिस्री वज़ीर ख़ारजा ने भी जंग बंदी के लिए मुज़ाकरात जारी होने का बता दिया। कहा, मकसद हासिल होने तक कोशिशें जारी रखेंगे। उधर गूगल कंपनी के मुलाजमीन भी फ़लस्तीन के हक़ में बोल पड़े। इसराइल के साथ टेक्नोलॉजी मुआहदे के खिलाफ न्यूयॉर्क और कैलिफोर्निया में एहतजाज। इसराइली हुकाम ने मुबैना ईरानी क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल के तबाहशुदा हिस्से मीडिया को दिखा दिए। अमेरिका का ईरानी ड्रोन और मिसाइल प्रोग्राम पर नई पाबंदियां लगाने का फैसला। ऐलान जल्द फैसला करेगा। उधर अमेरिका के बाद रूस और बरतानिया का भी इसराइल को ईरान पर हमले से गुरेज का मशवरा। ऋषि सुनाक की नेतन्याहू से गुफ्तगू, कशीदगी कम करने पर जोर दिया। मकानी मीडिया के मुताबिक नेतन्याहू ईरान को जवाब देने पर बाज़िद हैं। प्रेशर से बचने के लिए आलमी रहनुमाओं की फ़ोन कॉल वसूल करने से इनकार कर दिया। तुर्क सदर ने मशरिक़ वस्ता में कशीदगी का जिम्मेदार इसराइली वज़ीर आज़म को करार दिया। बोले, मगरबी ममालिक का सिफारत खाने पर इसराइली हमले को भूल कर ईरानी हमले की मजम्मत करना काबिल मजम्मत है। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीम्स की पिंडी स्टेडियम में प्रैक्टिस। खिलाड़ियों ने बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की खामियों पर काबू पाने की मशक की। टीमों ने सीरीज़ के लिए तस्वीर भी बनवाई। मोहम्मद रिजवान कीवीज़ खिलाड़ियों के साथ घुल मिल गए। पाक न्यूजीलैंड T20 सीरीज़ का पहला मैच कल रावलपिंडी में खेला जाएगा। बारिश से सीरीज़ मुतासर होने का खदशा। उधर कराची में पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ की विमेंस क्रिकेट टीम्स की तीसरे रोज़ भी प्रैक्टिस। वनडे मैच कल होगा। और फ़न कवाली के बेताज बादशाह अजीज़ मियाँ कवाल का यौम पैदाइश। 10 साल की उम्र में कवाली शुरू की, जो गाया कमाल गाया। अजीज़ मियाँ कवाल ने पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में रोशन किया। उनकी गाई कवालियाँ कई दहाइयों बाद भी मकबूल हैं।